സ്തുതി. പരിശുദ്ധമായ പ്രകാശം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധന് സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നമസ്കാരം ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് തന്നെ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി, സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി, ഭാവികളോട് രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി, ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, രാജ്യം വരയണമേ, വിശ്വസ്തയെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്, പിന്നെയോ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും ആത്മവും നിനക്കുള്ളതാവുന്നു. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു തമ്പുരാന്റെ അമ്മയെ ഭാവികളായ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും സമയത്തിലും ദൈവപുരാന്റെ അപേക്ഷിച്ചോണം. തൃക്കരങ്ങളിലെവാന്തൻ പക്കലപേക്ഷയാണ് കേണം സ്തോമൻകാലേ മാതാവേ മുനൽക്കായുള്ളേ ഞങ്ങളിലാഗ്രഹോടാ ഒരുപോലിഞ്ഞം മാർത്തോമാമോർ സ്തേഫാനോസ് പ്രദാവും ഉദരണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥനമേ ഓർമ്മേ ബഹുമാനിച്ചോ. പരിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കർത്താവോട അടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും സ്തുതിയുടെ സ്പർശിച്ചുള്ള പാദങ്ങൾ ധ്യാനദ്വാരങ്ങൾ വാനവരുദ്വസി ആചാര്യേശാമശിലാകോദാശകളർപ്പിച്ചോ ആചാര്യൻ പുണ്യം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഉത്തരവുള്ള ശരി ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. നിങ്ങളുടെ ശരണവും നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ
Thank you all. Now next move to the Tamil Thai Varth. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. वराहरूपं दैववरीष्टं वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗಧರ ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನಿರಿಸ ಸಾಸ ನಿಸ ನಿ ನಿ ಸ ಸ ಸಾಸ ನಿಸ ಧ ನಿ ಪ ಮ ಮ ಗ ಮ ರೆ ಸ ರೆ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ಮ ಮ ಪ ಧ ಧ ನಿ ಸ ರಿ ರಿ ಗ ಗ ಸ ರಿ ಗ ಗ ನಿ ಸ ಗ ಗ ಮ ಮ ಗ ಧ ನಿ ಸ ರಿ 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 ಸ ಧ ನಿ ಪ ಮ ಮ ಗ ಮ ರೆ ಸ ನಿ ನಿ ಸ ಸ ರಿ ರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಪ. உடலணிந்த ஆடை போல் என்னை அணிந்து கொள்வாயா இனி நீ கண்ணா தூங்காத என் கண்ணின் துயில் உரித்த கண்ணன்தான் இனி நீ இது நேராமலே நான் உன்னை பாராமலே நான் இந்த முழு ஜன்மம் போயிருந்தான் என்று அதை எண்ணி வீணேகம் ஏங்காமலே உன்னை மூச்சாக்கி வாழ்வேனடா.
Professor E.K. Vijayakumar, Principal, KAPV School of Nursing, Mahatma Gandhi Memorial Government Hospital, Trichy. I would like to welcome Reverend Father Philip Matthew, SST, Secretary and Administrator, Mount Tabor Institutions. Reverend Father Subin Varghese, SST, Governing Body Member, Mount Tabor Institutions. Next, I would like to welcome Dr. Chinna Mariappan, MBBS, MD, Medical Superintendent, Mount Tabor Medical Mission Hospital. Next, I would like to welcome Reverend Father Givargis Matthew, Correspondent and Headmaster of Ponnayar High Secondary School, Trichy. Next is Reverend Sister Gloria, Nursing Superintendent, Mount Tabor Medical Mission Hospital. And Reverend Sister Monica, staff of Mount Tabor Institutions. And at last, Mrs. Kalai Selvi, Principal, Mount Tabor School of Nursing. To one and all gather here. We are gathered here, it is an honor itself. Honor to this beautiful event. We are cordially invite 25th lamp lighting ceremony, so 22nd and 24th graduation ceremony. Welcome you all. I heartily welcome to our honorable chief guest, Professor E.K. Vijayakumar, Principal in KAPV School of Nursing, Mahatma Gandhi Memorial Government Hospital, Trichy. Welcome you, sir. Next, I would welcome to special welcome our guest and President, Reverend Father Philip Matthew, SST, Secretary and Administrator in Mount Tabor Institutions. Welcome you, Father. I would like to invite our honorable guest, Reverend Father Subin Varghese, Governing Body Member, Mount Tabor. Welcome you, Father. I would like to invite our special welcome to Reverend Father Givargis Matthew, Correspondent, the backbone of Mount Tabor Institution and Headmaster in Ponnayar Higher Secondary School. Welcome you, Father. Next, I request to welcome our Dr. Chinna Mariappan, MBBS, MD, Medical Superintendent in Mount Tabor Medical Mission Hospital. Welcome you, sir. I would like to extreme welcome our lovable sisters and my supportive system, Reverend Sister Gloria, Nursing Superintendent in Mount Tabor Medical Mission Hospital, and Reverend Sister Monica, staff of Mount Tabor Institutions. Welcome you, sisters. My warm welcome to our doctors and staffs in Mount Tabor Medical Mission Hospital. Welcome you, dear doctors and staffs. Welcome, my dear doctors. Next, I would like to welcome our principal and staff of the Gregorius Metric Higher Secondary School, Mathur. Welcome you, ma'ams. And warmly deep welcome our staffs and non-teaching staffs, external staffs. Welcome you, sirs, and welcome you, dears. It's a delighted welcome to our graduation students. Welcome you, my dear students. I heartily welcome to all parents. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. Next, we are go for the honoring the chief guest. I would like to welcome Reverend Father Philip Matthew, SST, Secretary and Administrator, Mount Tabor Institutions, to facilitate our chief guest, Professor E.K. Vijayakumar, Principal, KAPV School of Nursing, Mahatma Gandhi Memorial Government Hospital, Trichy. Welcome both the honoring. Thank you, Father, and thank you, sir. Next, I would call upon Mrs. Kalai Selvi, Principal, Mount Tabor School of Nursing, to facilitate our chief guest, Reverend Father Philip Matthew, SST, Secretary and Administrator, Mount Tabor Institutions. Welcome both the honoring. Thank you, Father, and thank you, ma'am. Again, I would like to call upon Mrs. Kalai Selvi, Principal, Mount Tabor School of Nursing, to facilitate Reverend Father Subin Varghese, SST, Governing Body Member, Mount Tabor Institutions. Thank you, ma'am. Thank you, Father. I would like to welcome Mrs. Kalai Selvi, ma'am, to facilitate Reverend Father Givargis Matthew, Correspondent and Headmaster of Ponnayar High Secondary School, Trichy. Thank you, ma'am, and thank you, sir. At last, I would like to call upon Mrs. Kalai Selvi, ma'am, to facilitate Dr. Chinna Mariappan, MBBS, MD, Medical Superintendent, Mount Tabor Medical Mission Hospital. Thank you, ma'am, and thank you, staff.
The lamp lighting ceremony begins. This is a symbolized moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. I would like to welcome Reverend Sister Gloria, Nursing Superintendent, Mount Tabor Medical Mission Hospital, to lighting the lamp for the students. This is the walk for lamp lighting. This light represents the hope and positivity that will guide us through today's event. Next, I would like to welcome Reverend Sister Monica, staff of Mount Tabor Institutions, to lighting the lamp for the students. Welcome, ma'am.
gonna let it shine. Hey, take my little light round the world. I'm gonna let it shine all the time. Let it shine all the time. Let it shine all the time. Let it shine. Thank you all. Now we move forward to the part of the pledge. Now I invite Mrs. Kalai Selvi, Principal, Mount Tabor School of Nursing, to lead the students in taking the Nightingale Pledge. Students, please stand and hold your candles. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matter committed to my keeping and all family affairs committed to my knowledge in the practice of my calling with loyalty. I will endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you, ma'am, and thank you, dears. Kindly, all the first years, place your lamp under the Nightingale picture. Take your seat, please. ஃபஸ்ட்டு என்னை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. என்னுடைய பெயர் விஜயகுமார், திருச்சி கேஏபிவி நர்சிங் ஸ்கூல் பிரின்சிபால். பொதுவாக ஒரு நிகழ்வுகளை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது விஷயத்துக்கும் மூணாவது ஃபஸ்ட்டு விஷயத்துக்கும் செகண்ட் விஷயத்துக்கும் நன்றி செலுத்துகிற பிறகு தான் நான் மூணாவது விஷயத்துக்கு வரக்கூடியவர். இன்றைக்கி நான் மூணாவது விஷயத்துலேருந்து தொடங்கலான்னு இருக்கேன். அது மூணாவது விஷயம் என்னன்னா, பிரின்சிபால் மேடம் இந்த 25th லாம்ப் லைட்டிங் செரிமோனிக்கும் அதுக்கப்புறம் 22nd and 23rd
ஃபேர்வெல் பார்ட்டிக்கும் ஒரு நர்சிங் பர்சனலை வந்து இன்வைட் பண்ணணும்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஒரு நிகழ்வை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிலிப் மாத்யூ சாருக்கும், அதுக்கப்புறம் சுபின் வெர்கீஸ் சாருக்கும், அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் சூப்பர்டென்ட் சின்னமாரியப்பன் சாருக்கும், அதுக்கப்புறம் பொன்னையா காலேஜ் ஆஃப் ஸ்கூலில் பிரின்சிபால் அவர்களுக்கும், அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி எல்லா சிஸ்டர்ஸுங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு லேம்ப் லைட்டிங்கெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண நர்சிங் சூப்பரண்ட் அவர்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸுக்கு, அப்புறம் இன்றைய விழாவின் கதாநாயகிகள் ஃபஸ்ட் இயர் லேம்ப் லைட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவுட் கோயிங் ஃபேர்வெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கிறேன். சரி, அப்போ தேர்ட் விஷயத்த சொல்லிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்னன்னு கேட்குறீங்களா? சார் ரைட்டு, ஃபஸ்ட்டு செகண்டை நான் பேசியே ஆகணும். வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சௌகரியமான வட்டத்திலேருந்து தான் இன்னொரு வட்டத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும், அதாவது கம்ஃபர்ட் ஜோன். அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை உருவாக்கி கொடுத்தவங்க யார்? உங்களுக்கு பேச முடியலையா? சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் உங்கள் பேரண்ட்ஸு. அப்போ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் யாருக்கு நன்றி செலுத்தணும்? பேரண்ட்ஸுக்கு. என்றைக்குமே அவங்களுக்கு நன்றியோடும் விசுவாசத்தோடும் என்றைக்குமே அவங்கள வந்து மேன்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். உங்கள் மேலே அவங்களுக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. படிப்புக்காக அவங்களுடைய தியாகங்களெல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் நல்லா படித்து முன்னேறணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க? உங்கள் மேலே நம்பிக்கையோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை என்ன பண்ணணும்? நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்தி வெளி உலகத்திற்கு நீங்கள் வெளிச்சம் காமிக்கணும். அது அப்படி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு. அப்போ செகண்ட் விஷயம் என்னவா இருக்கலாம்? எல்லாம் கேள்வியாக இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இந்த பூமியில் பிறந்த உடனே சுவாசிக்க காற்று, இருக்கிறதுக்கு இடம், குடிக்கிறதுக்கு தண்ணீர், அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு, அது மட்டும் இல்லாமல் இரவும் பகலுமாக இருந்து நம்மளை வளர்த்து வருகின்ற இந்த இயற்கைக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? என்றைக்குமே நன்றியும் விசுவாசத்தோடு இருக்கணும். சார் ரைட்டு. இன்றைக்கி லேம்ப் லைட்டிங் அழகாக எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தில் உங்களுக்கு என்ன மனசில் தோணுது? ஒளியும் லைட் அண்டு சவுண்டு ஏற்றுக்கொள்ளாத எந்த பொருளும் வெளிச்சத்திற்கு வரவே வராது. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஒரு லைட்டுக்கும் ஒரு சவுண்டுக்கும் நீங்கள் உங்களை உட்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். இதுவும் என்ன சொல்கிறேன், இந்த விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் எந்த காலத்துலேயும் உங்களை நீங்கள் பிரவேசப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். எங்கே? வெளி உலகத்திற்கு. நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க, நான் சொல்கிற வார்த்தைகள் உங்களுக்கு என்றைக்கும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்குது. சரி, அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் உணர வேண்டும். இதே மாதிரி இப்போ லைட்டு சொன்னேன், இல்லை லைட் அண்டு சவுண்டு சொன்னேன். இதே மாதிரி இன்னும் 2 வார்த்தை இருக்குது. அந்த 2 வார்த்தை இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து வெளி உலகத்திற்கு வெளிச்சமாகவே தெரிய மாட்டீங்க. அது 2 வார்த்தை என்ன? சரி, ஒரு திருக்குறள் சொல்லட்டா? என்னென்ப ஏனைய எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. அப்போ எழுத்து, அப்புறம் எண்ணு. எழுத்து எழுதுங்கள். யார் எழுதணும்? என்ன எழுதணும்? அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்? எழுதுங்கள். உங்களுக்காக நீங்கள் எழுதணும். எழுதுவீங்களா? எழுதணும். அப்புறம் வந்து என்ன எழுதுவீங்க? உங்களுடைய அறிவை எழுதணும், நீங்கள் பார்த்ததை எழுதணும், நீங்கள் செஞ்ச வேலையை எழுதணும். நீங்கள் உங்களுக்காக எழுதாட்டி மற்றவங்க உங்களுக்காக எழுதுவாங்களா? வாய்ப்புகள் இருக்கா? கிடையாது. நீங்கள் எக்ஸாமில் நல்லா எழுதுனீங்கன்னா டீச்சர்ஸுங்க உங்களுக்காக நல்ல மார்க்கை போடுவாங்க. உண்மை அதுதானே?
அப்போ உங்களுக்காக நீங்கள் என்றைக்குமே எழுதணும், உங்கள் கருத்தை எழுதணும், நீங்கள் பார்த்ததை எழுதணும், நீங்கள் செஞ்சதை எழுதணும். பார்க்குறதும் செய்கிறதும் எழுதுறது, எழுதுறது எல்லாமே பார்க்குறது, பார்க்குறது எல்லாமே செய்கிறது. கரெக்டாக? இதை நீங்கள் என்றைக்குமே ஃபாலோ பண்ணணும். சரி, ரைட்டு. இதை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். அந்த கேள்விக்கு உங்களால் பதில் சொல்ல முடியுமான்னு பார்ப்போம். சிந்தனையிலேருந்து யோசனை வருதா, யோசனையிலேருந்து சிந்தனை வருதா? யோசிக்க முடியலைல்ல. சிந்தனையிலேருந்து தான் யோசனையே வரும். யோசனை என்றைக்குமே டக்குன்னு மறைஞ்சு போயிடும். ஆனால் அந்த யோசனை என்றைக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்கும். அப்போ அந்த யோசனையை நீங்கள் தக்க வைக்கணும்னா என்ன செய்யலாம்? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு பேனாவும் பென்சிலும் என்றைக்குமே பக்கத்தில் வச்சுக்கணும். அதை குறிப்பு எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி தான் இன்றைய காலத்து சயின்டிஸ்ட்டுங்க, டெக்னாலஜிலாம் டெவலப் ஆனதெல்லாம் அவங்க யோசனையிலிருந்து தான் உருவாகினது. அது எப்படி உருவாகியிருக்கு? அவங்க அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்குமெண்ட் மீன்ஸ் எழுதி வச்சு செயல்பட்டிருக்காங்க. நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா எதுவுமே நீங்கள் எழுதி வைத்து கொண்டு செயல்பட பழகிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்றைக்குமே வெற்றியை நோக்கி பிரயாணப்படும். சரி, ரைட்டு. ரொம்ப பேச விரும்பல. இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக, இந்த ஒரு குணத்துக்காக உங்களை எது மன்னிச்சு விடுவாங்க. ஒரு தவறு செஞ்சுருந்தா கூட பரவாயில்ல, இந்த குணம் அவங்ககிட்ட இருக்குது, எதுக்காகவது அவனை நம்ம மன்னிக்கலான்னு யோசனை தோணும். யாருக்கு? ஹையர் அஃபீஷியலுக்கு. அது என்ன குணம், இல்லாட்டி அது என்ன பண்பு? ஒரு குறள் சொல்லட்டா? ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். அப்போ டிசிப்ளின் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கான டிசிப்ளினை நீங்கள் என்றைக்குமே விட்டு தரக்கூடாது. ஏன்னா எவ்வளோ சின்ன சின்ன தவறுகள் செய்தாலும் நீங்கள் ஒழுக்கமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை எல்லா விதத்துலையும் அந்த பண்பு மட்டுமே உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வெளி உலகத்திற்கு நல்லபடியாக காமிச்சுக்கும். அப்போ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கணும்? பி டிசிப்ளினாக இருக்கணும். சரி, ரைட்டு. இன்னொரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். வருங்காலத்தில் எல்லாரும் எதுக்காக போவீங்க? சம்பாதிக்க போவீங்கள்ல. அப்போ ஒரு கேள்வியாகவே கேட்குறேன். கையில் பணம் வர்றதுக்கு நீங்கள் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க? நேரத்தை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த சம்பாதிக்க முடியும். சரி, நேரத்தை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்க. அந்த நேரத்தில் ஃபுல்லாக அவர் அதில் நீங்கள் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க? நேரத்திற்குள்ள உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக என்னவா இருந்தால் அந்த பணம் ஒர்த்தாக இருக்கும்? சிம்பிள். அக்குரேட் கான்சன்ட்ரேஷன், கரெக்டான கவனம் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா கவனம் சிதறினுச்சுன்னா நேரம் கடந்து போய்கிட்டே இருக்கும். செய்கிற செயல் உங்களுக்கு பலன் தராது. அப்போ நேரத்தில் நீங்கள் என்றைக்குமே என்ன நீங்கள் கொடுக்குற நேரத்தில் உங்களுடைய கவனம் கான்சன்ட்ரேஷன் என்றைக்குமே சிதறக்கூடாது. இன்றைக்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க இந்த நிகழ்வுகள்லாம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்கும் நீங்கள் போயிட்டு அடிக்கல் விடுவீங்க. இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு செய்யணும். சரி, ரைட்டு, போயிட்டு போகுது. அந்த கவனத்துக்கு, நேரத்துக்கு கவனத்துக்கு கொடுத்துட்டீங்க. அப்போ கவனத்துக்கு என்ன பிரதிபலனாக கொடுப்பீங்க? சிதறாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன். உங்கள் சைக்காலஜி மேடம்லாம் கிளாஸ் எடுத்திருப்பாங்க. உங்களுடைய ஹெல்த்து முக்கியமான விஷயம். உங்களுடைய ஹெல்த்து, கட்டுறுதியான உடல். உங்கள் உடல் நல்லா இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய கவனமும் நல்லா இருக்கும்.
உங்கள் கவனம் நல்லா இருந்தாலே அந்த நேரத்தை உங்களால் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்க முடியும். அப்போ நேரம், கவனம், உடல் உறுதி. அப்போ உடல் உறுதிக்கு நல்ல சாப்பாடு, நல்ல உறக்கம், நல்ல ரெஸ்ட்டு. எதை சிந்திக்கணுமோ அதை மட்டும் சிந்தித்தாலே உங்களுக்கு வேண்டியது தானாகவே வந்து அடையும். சரியா? இப்போ நேரத்தோட என்ன 4 சேர்த்துக்கிட்ட? நேரம், கவனம், நல்ல உடல் உறுதி. உடல் உறுதிக்கு ஃபுட்டு, ரெஸ்ட்டு அண்டு ரிலாக்ஸ். சரி, ரைட்டு. இன்னொரு விஷயம் இது சொல்ல வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார், தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் தன் மெய் வருத்த கூலி தரும். முயற்சி, உங்களுடைய முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும். நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் முயற்சியோடு நீங்கள் ஒரு வேலை செஞ்சீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கான பிரதிபலன் தானாகவே வந்து சேரும். சரி, முயற்சி செய்கிறீங்க. அப்போ குறிக்கோளை அடைகிறது நல்லதா, இல்லை அதில் இருக்கிற திசையை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதா? நீங்கள் அடைகிற இலக்கு நல்லதா, இல்லாட்டி நீங்கள் போகிற திசையை நிர்ணயம் பண்ணுறது நல்லதா? அப்போ திசையை என்றைக்குமே எந்த காலத்துலேயும் நீங்கள் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து விட்டு தரக்கூடாது. அப்போ நீங்கள் உங்கள் விருப்பமே எதுவாக இருக்கணும், நீங்கள் எந்த திசையில் போய்கொண்டீர் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை நீங்கள் உங்கள் மனசார அப்போதைக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும், ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். சரிங்களா? இது ஒரு விஷயம். சார், ரைட்டு. பொதுவாகவே வெற்றியாளர்களாக மனிதர்கள் மாறுகிறார்கள் என்றால் அதில் ஒரு 3 விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க. முதல் விஷயம் ஆற்றல்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆற்றலுங்கிற வார்த்தையை ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். குட் ஃபுட்டு, நல்ல ரெஸ்ட்டு, நல்ல ரிலாக்ஸு, அது இருந்தாலே உங்களுக்கு வேண்டிய எனர்ஜி இருக்கும். அப்போ எனர்ஜி இருந்தால் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகலாம். இப்போ வேலையில் என்ன நீ உணர்றீங்க? எல்லாருமே வேலை செய்கிறாங்க, எல்லாருமே சமைக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு சில பேர் சமைக்கிற போது மட்டும் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கு. ஒரே சமையலறை, ஒரே பொருள், இல்லாட்டி ஒரே புக்கு, ஒரே நர்சிங் புக்கு தான். படிக்க வந்திருக்கிறது ஒரு வேலை. அப்போ உங்கள் வேலையில் என்ன இருக்கணும்? இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறதோட புதுசாக கற்றுக்கொள்ளணும். நடைமுறைக்கு தக்க மாதிரி உங்களை மேம்படுத்திக்கணும். அப்போ வேலை செய்யும்போது உங்களை மேம்படுத்திக்கிறது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கற்றுக்கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் உங்கள் வேலைகளில் மேம்பாடு அடைகின்றீர்கள். அப்போ வேலைன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு என்ன தோணணும்? புதுசாக கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும்னு உங்கள் மனசுக்குள்ளேயே என்றைக்குமே இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் உங்களுடைய வெற்றி இலக்கை நோக்கி போக முடியும். கடைசியாக வெற்றியாளர்கள் 1 ஆற்றல், 2வது வேலை, 3வது விஷயம் அது அவசியமான விஷயம், அது உறவுகள். எவ்வளோ இருந்தாலும் ஒரு மனுஷனுக்கு இன்னொரு மனுஷன் உடல் ரீதியாகவோ இல்லாட்டி வார்த்தைகள் ரீதியாகவோ ஒரு பங்களிப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உறவுகள் சுபிச்சமாக இருக்காது. பணங்காசோட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மற்றவர்கள் உறவில் பங்களிப்பு செய்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய வட்டம் நீண்டு கொண்டே இருக்கும். அப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் உங்களை விட்டு தரக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறேன். சார், ரைட்டு. ஃபஸ்ட்டு விஷயத்தில் என்ன சொன்னேன்? எண்ணும் எழுத்தும் என்று சொன்னேன். எழுத்தை பற்றி உங்களை பற்றி எழுத சொல்லிட்டேன். எண்களை பற்றி சொல்லி தானே ஆகணும். இன்றைய உலகத்தில் இப்போ எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு? டிஜிட்டலைசேஷன். உங்கள் பேருக்கு கூட ஒரு ஆதார் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? அப்போ டிஜிட்டலைசேஷன் வரும்போது எல்லாமே வேடிங் ஒரு நியூமரிக்கலாக மாற்றும் போது, டிஜிட்டலாக நீங்கள் மாற்றும் போது அக்குரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் உங்கள் மனசில்
என்றைக்குமே இருக்கணும். ஏன்னா நம்பராக மாற்றும் போது நல்லா கவனமாக இருந்து செஞ்சால் தான் நீங்கள் செஞ்சதுக்கான அர்த்தங்கள் தெரியும். இன்னொரு விஷயத்த சொல்லப்போனால் இது சொத்துக்கள் எண்கள் என்று சொல்லப்போனால் இந்த வீட்டில் அவர் பேரில் எவ்வளோ சொத்து இருக்குது. எவ்வளோ சொத்துன்னா எங்கே போய் நிற்கிது? நியூமரிக்கலாக தான் போய் நிற்கிது. அதனால் எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணென தகுமன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சார் ரைட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த விழா அழகாக நல்லபடியாக அமைஞ்சிருக்கு. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு, இந்த இளமாலை பொழுது உங்களெல்லாம் பார்த்தது, இந்த பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த பேரண்ட்ஸு உங்களுக்காக வந்தவங்க மாதிரி தோணலை. அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சார் ரைட்டு. இருந்தாலும் என் வார்த்தை கேட்டீங்க, அதற்காக என்னுடைய நன்றியை செலுத்திக்கிறேன். சரியா? அதுக்கப்புறம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் இவ்வளோ சொன்ன வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக சில வார்த்தைகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். முக்கியமாக நேரம். நேரத்துக்கு அதாவது என்ன ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், பணத்திற்கு நேரம், நேரத்திற்கு கான்சன்ட்ரேஷன், கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ஹெல்த்து, ஹெல்த்துக்கு ஃபுட்டு, ரெஸ்ட்டு அண்டு ரிலாக்ஸு. அந்த பேலன்ஸை நீங்கள் என்றைக்குமே விட்டு தராதீங்க. உங்களுடைய மேம்பாடு யார் கையில் இருக்குது? உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. உங்ககிட்ட உங்கள் மேலே நம்பிக்கையோட பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. நல்லபடியாக படிச்சுட்டு அவங்க எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. உங்கள் மேலேருந்து ஏதாவது பணம் காசு வேணும்னு ஒரு பிட்டு கூட அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. என்றைக்குமே பேரண்ட்ஸுக்கு நன்றியோடும் விசுவாசத்தோடும் இருங்க. இன்னொரு விஷயம், இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கீங்க, இந்த படிப்பை தேர்ந்தெடுத்துட்டீங்க. இப்போ உங்களை வழி நடத்தின இந்த டீச்சர்ஸு, இந்த ஹையர் அஃபீஷியல்ஸு, அப்புறம் உங்களை சார்ந்த ஒர்க்கர்ஸு, அவங்கக்கிட்டே நீங்கள் நல்லபடியாக மரியாதையும் நன்றியோடையும் விசுவாசத்தோடையும் இருங்க. அது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட்டாகவும் வாழ்த்துக்களாகவும் சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் என்னுடைய கடைசியாக இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிலிப் மேத்யூ சார்ஸ் அண்டு சிபின்ஸ் அண்டு சார் அண்டு சின்ன மாரியப்பன் சார் மற்றும் மேடம்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய வார்த்தைகளை பொறுமையாகவும் நிதானமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய வருங்கால யூத் ஜெனரேஷனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்றைக்குமே உங்களை எந்த சூழ்நிலைகளிலும் விட்டு தராதிங்க. உங்களுக்கான உலகம் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கையில் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் கூடயே அது வரும். அதனால் நீங்கள் என்றைக்கும் விட்டு தராமல் என்ஜாய் பண்ணி வாழ்க்கையை வாழுங்க. உங்களுக்கான வாழ்க்கையை வாழுங்க. மற்றவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கேன்னு நீங்கள் போட்டிப்படாதீங்க, பொறாமைப்படாதீங்க. ஏன்னா கடவுள் உங்களால் உருவாக்க முடியும்னு ஒரு சக்தியை கொடுத்துருக்காரு. நீங்கள் எல்லாருமே உருவாக்க பிறந்தவர்கள். அதனால் பொறாமைப்பட பிறந்தவர்கள் கிடையாது. உருவாக்குங்கள், வாழ்க்கையில் மேன்மை அடங்குங்க சொல்லி வாழ்த்துக்கள் கூட விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ. மேரி, அனுஷியா எஸ், டெய்சி மேரி, டெனி ஷெர்லின், கீர்த்திகா வி, கோயிலராணி ஏ, லோகேஸ்வரி வி, பரமேஸ்வரி கே, பிரியதர்ஷினி எம், ரஞ்சினி எஸ், சந்தியா ஜே, ஷாலினி பி, ஸ்டெல்லா மேரி பி, விஷாலி ஆர், and at last Niveda.
VS, Kanika R, Kirtika, Madhubala, Malatika, Nageshwari, Nancy Amali, Sanjana Sherlin, Tarini, and at last Yuveshri. Good evening to my all students. ஃபஸ்ட்டு இந்த விழாவுக்கு என்ன சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்ட நமது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், ஃபாதர்ஸ், சிஸ்டர்ஸ் அண்டு அவர் கொலீக்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். விஜயகுமார் சார் வந்து நர்சிங் கோர்ஸை பற்றி மட்டும் இல்லை, உங்கள் லைஃபே நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு 30 minutes ரொம்ப அருமையாக சொல்லிட்டார். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும். சார், ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு யுவர் இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச் சார். சார், ஓகே. அப்புறம் நான் ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் தான் நான் பேசுகிறேன். இந்த லேம்ப் லைட்டிங் செரிமனிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வார்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறப்ப என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு உறுதிமொழி மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக வைக்கிறது அந்த லேம்ப் லைட்டிங் செரிமனி. அது ஏன் உங்களுக்கு மட்டும் வைக்கிறாங்க அப்படி இந்த புக்கில் இருக்காது, நீங்களே சொல்லுங்கள். நம்ம ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அம்மையார் அவங்களுடைய நினைவாக தான் இந்த செரிமனி வச்சுருக்கோம். இருந்தாலும் அது ஏன் லேப் டெக்னீஷியனுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது, ஏன் எங்களுக்கு கூட அப்படி கிடையாது. ஸ்டில் ஏன் உங்கள் நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு செரிமனி வைக்கிறாங்க? இதை லாஸ்ட் டைமே நான் சொன்னேன். சொல்லுங்கள், யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லலாமா? ஏன்? ஸோ லேம்ப் லைட்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு விளக்கை ஏற்றுதல், அதாவது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் உள்ள துன்பத்தை போக்குதல், இல்லை ஒரு இருளை போக்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் கூட 24 hours இருக்கிற ஒரே ஆள் யாருன்னா செவிலியர்கள் மட்டும்தான், டாக்டர்ஸ் கூட கிடையாது. சரியா? ஸோ இந்த செவிலியர்கள் அவங்க கூட இருந்து அவங்களோட 24 hours அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்வதன் மூலமாக அவங்களுடைய துன்பத்தை போக்கி அவங்கள பூரண குணமடைந்து வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க. அதுக்காக தான் அவங்களுக்கு இந்த லேம்ப் லைட்டிங் செரிமனி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறோம். இது என்னுடைய பெர்செப்ஷன், இதை தான் உண்மையாகவும் இருக்கணும். சரியா? ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த லேம்ப் லைட்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்? ஒளியை ஏற்றுதல், அது இருளை போக்குதல் அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஸோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம குணப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய நாலேஜையும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ என்லைட்டன் யுவர் நாலேஜ், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். சரியா? உங்கள் நாலேஜை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? டீச்சர்ஸ் வந்து கற்றுக்கலாம், பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கற்றுக்கலாம், அப்புறம் நம்ம சீனியர்ஸ் வந்து கற்றுக்கலாம். வேறு என்ன வழியில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண முடியும்? மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தரது மூலமாகவும் யூ கேன் லேர்ன். சரியா? ஸோ த பெஸ்ட் வே ஆஃப் லேர்னிங் இஸ் டீச்சிங். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நீங்கள் உங்களோட வச்சுக்கிறாம கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு டிசெமினேட் யுவர் நாலேஜ் டு யுவர் கொலீக்ஸ். நீங்கள் உங்கள் சீனியர்ஸ்ட்டு மட்டும்தான் லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கிடையாது. யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் ஜூனியர்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் பேஷண்ட்ஸ். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங், நெவர் ஸ்டாப் டீச்சிங். சரி, நெவர் ஸ்டாப் teaching, never stop learning. Okay, the best way of learning is teaching. Okay, so teach your juniors as well as your seniors. Thank you. KPV School of Nursing, Mahatma Gandhi Memorial Government Hospital, Trichy. To facilitate the winners, the first prize goes to Miss Madhubala P.
The second prize goes to Miss Durga Devi S. The third prize goes to Miss Nancy Amelie A. Thank you, sir, and thank you, students. Next is the 22nd batch prize distribution. I would like to welcome Reverend Father Philip Matthew, SST, Secretary and Administrator, Mount Tabor Institutions, to facilitate the prize. The first prize goes to Miss Denisha Ellen J. The second prize goes to Logeshwari V. We have an again second prize, Mrs. Padmeshwari K. The third prize goes to Miss Kohila Rani. Thank you, sir, and thank you, students. Next we call Reverend Father Givargis Matthew, correspondent and headmaster of Ponnayar High Secondary School, Trichy, to facilitate the prize. The first prize goes to Miss Sridevi SR. The second prize goes to Miss Meenakshi M. The third prize goes to Miss Angel P. Thank you, sir, and thank you, students. Now I would like to welcome Reverend Father Subin Varghese, SST, Governing Body Member, Mount Tabor Institutions, to facilitate the winners. The first prize goes to Miss Padmat Rashmina Rashid. The second prize goes to Miss Ritanya A. The third prize goes to Miss Rinzi R. Thank you, sir, and thank you, students. Next we call Dr. Chinna Mariappan, MBBS, MD, Medical Superintendent, Mount Tabor Medical Mission Hospital, Trichy, to facilitate the winners. The first prize goes to Miss Priyadarshini D. The second prize goes to Miss Madhumita B. The third prize goes to Miss Janila J. Thank you, sir, and thank you, students. With your permission, we will go for the end of the session. Please come Mrs. Abhinaya Madiyaragan for a vote of thanks, nursing tutor, Mount Tabor School of Nursing. Good evening, everyone. I deem it a great honor and privilege to give the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I thank our special guest, Professor Mr. E.K. Vijaykumar, Principal, KAPV School of Nursing, Trichy, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. Thank you, sir. We are grateful to our Reverend Father Philip Matthew, SST, Secretary and Administrator in Mount Tabor Institution, for his words of encouragement. Thank you, Father. And I also express my heartfelt thanks to our Reverend Father Subin Varghese, SST, Governing Body Member, Mount Tabor Institution, for his valuable contribution. Thank you, Father. I also thank our Reverend Father Givargis Matthew, Correspondent, Headmaster of Ponnayar Higher Secondary School. His able guidance has always encouraged us. Thank you, Father. I thank our well-wisher, Dr. Chinna Mariappan, MD, Medical Superintendent, Mount Tabor Medical Mission Hospital, for his support and vision. Thank you, sir. My heartfelt thanks to all doctors in Mount Tabor Medical Mission Hospital to presence of this occasion. I would like to thank our backbone of Reverend Sister Gloria, Nursing Superintendent, Mount Tabor Medical Mission Hospital, our pillar, Reverend Sister Monica, staff of Mount Tabor Institution. I also thank our beloved Mrs. Kalachelvi, Principal, Mount Tabor School of Nursing. I would like to thank Principal and staffs of Gregorius Higher Secondary School. I like to thank all non-teaching and teaching staff in Mount Tabor School of Nursing and Mount Tabor Medical Mission Hospital, and all my dear students and parents. Thank you all. Thank you, ma'am. Next, I would like to welcome first years for a picture on the stage. Please come, dear ones. ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் மட்டும் மேலே வாங்கம்மா. லாம் லேட்டீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். லாம் லைட்டிங் செரமனி மற்றும்
கிராஜுவேஷன் செரமனி நல்லபடியாக முடிந்துவிட்டது. இதுக்கு நல்லபடியாக ஏற்பாடு செஞ்ச ரெஸ்பெக்டட் பிரின்சிபல் ஆஃப் மவுண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங் அண்ட் ஸ்டாஃப், ரெவரண்ட் சிஸ்டர் குளோரியா நர்சிங் சூப்பரண்டன்ட், சிஸ்டர் மோனிகா வார்டன், டாக்டர் சின்ன மாரியப்பன் மெடிக்கல் சூப்பரண்டன்ட் அனைவருக்கும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கடந்து வரக்கூடிய அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் எங்களோட நிர்வாகத்தின் சார்பாக நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Students, the luminacy is end here. May this flame of compassion continue to burn brightly in your hearts. Shall we stand for the national anthem? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thanks to all, the session is end here.